Swamiji, good evening and Jai Swaminarayan. Yes, Swaminarayan, good evening. Good evening. Varishji? Varishji, am I audible? Yes, sir. Sir, should we stick to the time and we should start? I think I hope then, yeah. we have a very limited time. So that we can, yes, so that we can gain the maximum, sir. Yes. Of course, 87 people have joined. Yes. Pratik bhai, I would request you to start with the TAG motto song. Swamiji, we have a precedent to start all the webinars and seminars of Tax Advocate Association with a motto song. I would Fine. request Honorary Secretary to start the motto song, sir. विद्येव बलम् ज्ञानम् अनन्तम् ज्ञानं परमं ध्येयम् सा विद्याय विमुक्तये विद्यददति विनयम् सा विद्याय विमुक्तये नहि नानेन सदृशम् Thank you, Pratik bhai. Respected and revered Shri Jnanvatsal Swamiji, Convener Varis bhai Isani ji, past presidents and members of Tax Advocate Association Gujarat, my dear friends, a very good evening to all and Jai Swaminarayan to all. A special welcome to past President Rakesh Bhai Thakkar ji and J.G. Patel sir, through whom we were able to contact Swami Jnanvatsal ji. Friends, this webinar is open for all members as well as non-members of Tax Advocate Association. So before we move forward to the discourse, as a president of the association, it would be my duty to introduce Tax Advocate Association to all the delegate members who have joined today. Friends, Tax Advocate Association was formed in the year 1975. It consists of advocates practicing on taxation side. The main object of the association is to highlight the issues faced by the taxpayers and tax professionals to the tax authorities. During the course of the year, we conduct various educational programs like seminars, conferences, symposiums for the benefit of the members and public at large. We also conduct the prestigious annual meeting for the analysis of the union budget for the members of public at large. Besides education, we also conduct events concerning the larger sections of the society. Friends, today's webinar is conceived as it concerns the world at large. Friends, I'm sure you would all appreciate the fact that today the life of every human being is something which we would have never imagined in our wildest of dreams. All the normal standards of the life, whether it be of the life itself, for living as well as leisure, were all shattered at one go due to the COVID-19 pandemic. But still, we all have to live with it. We have to learn with it. We still are learning from the crisis because we don't have any choice but to fight and come out winning. On behalf of you all, I heartily welcome today's speaker par excellence,
Revered Shri Gnan Vatsal Swamiji of BAPS Sanstha, who readily accepted our invitation just on phone call and agreed to enlighten us. We have requested Swamiji to conduct today's discourse in Gujarati language so that we can reach out to a wider section of the society. Without taking much of the time, I would now request our convener of study circle and webinar, Varis Isani ji, to take the proceedings further. Varis Isani ji, it's up to you, sir. Good evening to everyone. On behalf of the Text Advocate Association Gujarat, welcome to all the participants. Friends, today is a matter of great pride and privilege and honor for our association, for me also and for all the participants also, that we have with us a very eminent speaker, Sri Swami Gnan Vatsal ji, with us. He is going to deliver a lecture on the subject of lessons we learned from COVID-19. And Swamiji, an international motivational speaker and social reformer, coming from back, the Bochasan Vasti Akshar Purushottam Swaminarayan Sansthan. Swamiji is by education, he is the mechanical engineer. Born on 12th November 1958 at Vallabh Vidyanagar, Anand, Swamiji has completed his E Mechanical with the college, GVM College of Engineering, Vallabh Vidyanagar. Swamiji has been initiated to being a sadhu in the year 1992 by His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the fifth spiritual successor of Bhagwan Swaminarayan. When the Akshardham was inaugurated in the year 1992, at that time the Swamiji was also initiated as a sadhu. The journey begins from there. Originally known as the Rakshit Rawalji, the original name of the Swamiji. Swamiji has delivered more than 15,000 lectures so far. Swamiji has interacted with more than 25,000 families across 30 countries. Swamiji has also interacted with more than 3 million people across the world, as well as more than 5,000 leaders, those who are in the social or professional organizations. Swamiji is particularly known for his motivational speeches, and he is known for giving the advice on the professional and social problems to many of us. Swamiji is considered to be a best motivational speaker as far as APT is concerned. We have also heard him in so many other organizations, lectures and webinars, and on YouTube also. It is our proud privilege to have with us Sadhu Swamiji Gnan Vatsal ji along with us. Swamiji is going to deliver his talk on the lessons to learn from COVID-19. With a big round of applause, we welcome Swamiji. Welcome, sir. Jai Swaminarayan. The floor is yours, sir. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, राधा कृष्ण देवनी जय, सियावर रामचंद्र भगवाननी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायणના ચરણોમાં વંદન સાથે ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે આપ સર્વે ટેક્સ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત, ટેક્સ એડવોકેટ્સ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત TAAG ના પ્રમુખ શ્રી
સુનિલભાઈ કેશવાણી, વારીસભાઈ, એડવોકેટ જગદીશભાઈ, આપ સર્વેને નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. આજની વાતનો વિષય એવો છે, લેસન્સ ધેટ વી લર્ન ફ્રોમ COVID-19. અત્યારે આપણે બધા જ કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. તો એ સંજોગોમાં, એ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું શીખ્યા? કારણ કે છેલ્લા 4-4.5 મહિનાથી વ્યક્તિગત જીવનમાં, પારિવારિક જીવનમાં, વ્યવસાયિક જીવનમાં ઘણા બધા ફેરફારો આપણે પોતે અનુભવ્યા છે. અને એ ફેરફારોને આપણે કયા દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ છે એની પર નિર્ભર રહેશે કે આપણે કંઈ શીખ્યા છીએ કે નહીં. દુઃખ તો બધાને છે, તકલીફ બધાને આવી છે, નાની મોટી ખોટ પણ ધંધામાં બધાને ગઈ છે, વ્યવહારમાં, સંબંધોમાં ઘણાને ઓટ આવી છે. આ બધું જ બન્યું છે. એવરીથિંગ હેઝ હેપન્ડ. આ બધાની વચ્ચે એક અભિગમથી આપણે જીવવાનું છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન, if you constantly focus on the hurt, you will continue to suffer. And if you focus on the lessons learned, you will continue to grow. આ સિદ્ધાંત છે કે આપણને જે દુઃખ થયું છે એ દુઃખ ઉપર જ નિરંતર આપણે જો વિચાર કરતા રહેશું અને વૃત્તિ રાખતા રહેશું તો આપણે દુઃખિત થવાના છે. પણ એમાંથી આપણે શું શીખ્યા, એમાંથી આપણે શું સુધારો કરી શકીએ છીએ, એની ઉપર જો આપણે વિચાર કરશું તો આપણે એમાંથી ચોક્કસ વિકાસને પામી શકશું. તો COVID-19 ની જે પરિસ્થિતિ, અને અત્યારે પણ હજી તો પીક ઉપર જઈ રહી છે. ભારતમાં અત્યારે 60, 62, 65 હજાર કેસીસ પર ડે શરૂ થઈ ગયા. આપણે તો ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે વધે નહીં, પણ જે પ્રેક્ટિકલ વાસ્તવિકતા આપણે જોઈએ છે, જેમ બીજા દેશોમાં વધ્યું છે એમ પીક ઉપર હજી જશે બિફોર ફ્લેટન. તો અત્યારે બધા જ જે પરિસ્થિતિમાં મુકાણા છે એમાં આપણે કેવા પ્રકારના વિચારો કરીએ અને શું આપણને બોધ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો પ્રથમ પહેલી મોટી વાત એ છે, પહેલું લેસન, પહેલો પાઠ કોરોના વાયરસમાંથી કે I need to improve, I need to change, I need to take care of myself. If I don't take care of myself, who will? આ પહેલો લેસન કે મારે જ મારી જાતની ખબર રાખવાની છે, મારે જ મારું સ્વાસ્થ્ય સારું જાળવવાનું છે. હું નહીં જાળવું તો બીજા કોણ જાળવશે? એની માટે મારે ક્યાં ફેરફાર કરવાનો છે મારા દૈનિક ક્રમમાં, મારી આદતોમાં. Where I need to change so that I can take more care of myself. એ પ્રથમ મોટો પાઠ બધાએ ભણી લીધો કે જો આપણે આપણા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન નહીં રાખીએ તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી આર ધ લૂઝર. આપણે જ ખોટ ખાશું, બીજા તો આપણા સ્વાસ્થ્યનો શું ખ્યાલ રાખશે. હવે એની માટે મારે શું ફેરફાર કરવા? તો COVID-19 ઘરે 4-4.5 મહિના બધા રહ્યા, એમાં ઘણા બધાને પોતાને સુવાના સમય ઉપર પ્લાનિંગ કર્યું, ખાવા પીવા, ઉઠવા અને બેસવાના સમય માટે પ્લાનિંગ થયું. ઘણા બધાને યોગાસન અને કસરતની બધી ટેવો પડી. એટલે હેલ્થ, હાઇજીન વિશે ઘણું બધું બધા શીખ્યા. જે પહેલો મોટો પાઠ આપણને કોરોના વાયરસે શીખવાડ્યો. આપણે બધા જ હેલ્થ કોન્શિયસ વધારે થયા, હાઇજીન કોન્શિયસ વધારે થયા, અને એ દ્વારા everybody of us we gained, and I think we gained immensely. આપણને બધાને ખૂબ બધો લાભ થયો. મારા જ 2-4 મિત્રો છે, એ લોકો કેવું, અમે તો જિંદગીમાં કોઈ દિવસ કસરત ના કરી, કારણ કે અમે તો કસરત અને યોગાસનના આળસુ છીએ, અને કોઈ કરતો હોય તો એની મસ્કરી કરીને એને પાછો પાડીએ. પણ we started doing it. So where I need to make a change,
so that I can improve, I can better my habits, so that I can become a better person. આ પહેલી મોટી વાત. 1986 સાલમાં અમારા ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ અને સંત વૃંદ ગાંધીનગરમાં જે અક્ષરધામ તે વખતે બનતું હતું, એમાં વિશેષ વિચારો પ્રાપ્ત થાય, વિશેષ આયોજનોનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય એ હેતુથી દુનિયાના ઘણા બધા દેશોના મ્યુઝિયમ્સને જોવા માટે ગયેલા, એના ક્યુરેટર્સને મળવા માટે ગયેલા. કારણ કે આટલું મોટું મોન્યુમેન્ટ જે ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ તમે બધાએ જોયું હશે બની રહ્યું હતું, તો તે વખતે આપણને સારા વિચારો બધેથી પ્રાપ્ત થઈ શકે અને આપણે બેસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ હેતુથી. તો ફરતા ફરતા સંતો ગયેલા ત્યાં સ્ટટગાર્ટમાં, જ્યાં મર્સિડીઝ બેન્ઝ નું મુખ્ય મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે. આ મર્સિડીઝ બેન્ઝ એક દુનિયાની અવ્વલ નંબરની લક્ઝરિયસ કાર કહેવાય. ત્યાંના PR ગાઈડે સંતોને આખું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ને બધું બતાવ્યું અને પછી એટલે રિસેપ્શન રૂમમાં બેઠા હતા ત્યાં સાહજિક જ બધી વાત કરી કે અમે હવે આ સ્કીમ એટલે આ એક સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. ઇન કેસ એક્સિડન્ટ થાય તો સ્ટીયરિંગ અને ડ્રાઈવરની છાતી વચ્ચે આખું એક બલૂન આવી જાય, જે હવે તો ઘણી બધી ગાડીઓમાં હોય છે, પણ તે વખતે આ શરૂઆત હતી. એક્સિડન્ટ થાય તો ડ્રાઈવરની છાતીમાં સ્ટીયરિંગ વાગી ન જાય અને ડ્રાઈવરની જીવન બચી જાય. અને આ વાત કરતા કરતા પછી એમણે કહ્યું કે હજી તો અમે ઘણો બધો સુધારો કરી શકીએ છીએ. એટલે અને એ સુધારા પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે, ઇન કેસ ઓફ એન એક્સિડન્ટ વી કેન સેવ લાઈફ. અમારા એક સંતે સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમને પણ આશ્ચર્ય થશે. અમારા સંતે પૂછ્યું કે who actually creates the accident, the car or the driver? એક્સિડન્ટ કોણ કરે છે, ગાડી કરે છે કે ડ્રાઈવર કરે છે? એટલે સાહજિક જ પહેલા એમને કહ્યું કે તો ડ્રાઈવર જ કરે છે. ડ્રાઈવર કંઈક રેડિયો સાંભળવામાં મશગુલ થઈ ગયો, કંઈક એની સ્મૃતિઓમાં ખોવાઈ ગયો, કંઈક થાકેલો છે ને મિસજજમેન્ટ આવે છે, અથવા તો કોઈ એવો આઘાતજનક પ્રસંગ હોય ને પોતે પછી એમાં ખોવાઈ ગયો, whatever happens, but it is the driver who creates the accident, it is not the car. એટલે અમારા સંતે પૂછ્યું કે તો ભાઈ સુધારો ક્યાં વધારે કરવાનો છે, કારમાં કે ડ્રાઈવરમાં? ઓફકોર્સ સ્વામી, ડ્રાઈવરમાં. જો કારમાં પણ સુધારો કરવાનો દિન પ્રતિદિન, કારણ કે ટેકનોલોજી ઇમ્પ્રુવ થવી જ જોઈએ, સાથે સાથે માણસમાં પણ સુધારો કરવાની જરૂર છે. કારણ કે માણસમાં સુધારો કરશું તો ઘણી બધી તકલીફો ઓછી થશે. જેમાં કોરોના વાયરસ છે, એનું કારણ માણસ છે. કોરોના વાયરસનું કારણ માણસ છે. તમને આશ્ચર્ય થશે કે હું કેમ આવું કહું છું. કારણ કે જે વાત છે કે ભાઈ ચાઇનામાં વુહાનની વેટ માર્કેટ્સમાંથી આ વાયરસ ઉભો થયો છે અને બેટ અને સ્નેક માંથી પસાર થઈને આવ્યો છે, એક આ થિયરી છે. તો માણસે આવી વેટ માર્કેટ ચલાવે અને આજે પણ હજી સુધર્યો નથી માણસ. કોરોના વાયરસ આ વેટ માર્કેટ માંથી શરૂ થયો, એક સ્ટ્રોંગ થિયરી પ્રવર્તે છે, તો પણ ઘણા બધા દેશોમાં વેટ માર્કેટ ચાલુ છે. એટલે કે જ્યાં પ્રાણીઓ કપાતા હોય એનું માંસ સીધું મળતું હોય તમને કાચું ને કાચું. અથવા તો જે કઈ બીજી થિયરી છે કે ભાઈ લેબમાંથી નીકળ્યો છે, ચાઇનાની વુહાનની લેબમાંથી નીકળ્યો છે, પણ એક થિયરી ચાલે છે, તેનું કારણ પણ માણસ. So at the end of the day, it is man who is responsible for coronavirus, whether from the wet markets of Wuhan or from a lab, we don't know. Time will prove. એટલે માણસે પોતાનામાં બહુ સુધારો કરવાનો છે, તો માણસ સુખી રીતે જીવી શકશે. આ કોરોના વાયરસે પહેલો મોટો પાઠ આપણને શીખવાડી દીધો કે ડોન્ટ ટેક નેચર ફોર ગ્રાન્ટેડ. તમને એમ કે પર્યાવરણ ને નેચર ને બધું એની જાતે ચાલે છે ને હું ગમે તેમ વર્તીશ ને ગમે તેમ ખાઈશ પીશ અને ગમે તેમ હું ફરીશ અને ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ કરીશ તો મને કાંઈ નહીં થયું નથી. કારણ કે હવે 7 અબજની પોપ્યુલેશન થઈ, થોડુંક ઇમ્બેલેન્સ થાય એટલે તરત એની એન્વાયરમેન્ટ ઉપર, વેધર ઉપર બધે અસર થવા માંડે ને, અને ધેટ્સ ગોઈંગ ટુ ઇફેક્ટ હ્યુમન લાઈફ. એટલે કોરોના વાયરસે પહેલી વાત આપણને શીખવાડી કે વી નીડ ટુ ઇમ્પ્રુવ. આપણે કંઈક આપણામાં ફેરફાર બધાય કરવાનો છે. ખાવા પીવાની આદતથી માંડીને, રહેણી કેણીથી માંડીને, ઉઠક બેઠકથી માંડીને, સુવા બેસવાની આદતથી માંડીને, બોલચાલની આદતથી બધેથી. તો આપણે પણ સુખી રીતે જીવી શકશું, સમાજને પણ કઈ નડતરરૂપ નહીં થાય, આવા મોટા રોગચાળા પણ નહીં ફેલાય
અને બધા સમાજમાં ખૂબ સારી રીતે જીવી શકશે. અને કારણ કે હેલ્થ ઇઝ યોર બિગેસ્ટ વેલ્થ. સ્વાસ્થ્ય છે તો બધું છે. જો આજે 7.5 લાખ ઉપર લોકો કોરોના વાયરસથી મૃત્યુ પામ્યા, ભારતમાં પણ 45,000 થી ઉપર લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને દિન પ્રતિદિન આંકડો વધતો જાય છે. તો બધાને જાણપણું આવી ગયું કે હેલ્થ ઇઝ માય બિગેસ્ટ વેલ્થ. સ્વાસ્થ્યના ભોગે હું હવે પૈસા નહીં કમાવું એવું કોરોના વાયરસે ઘણા બધાને શીખવાડી દીધું કે સ્વાસ્થ્ય હશે તો પૈસા હશે તો કામ લાગશે, સ્વાસ્થ્ય નહીં હોય તો શું કરશે. એટલે એ જાણપણું ત્યાં બેંગ્લોરુના પોલીસ કમિશનરે બહુ સરસ ટ્વીટ કરેલી, મને ટ્વીટ બહુ ગમી. એમણે એમ કહ્યું કે કોરોના વાયરસ શરૂ થયો તો બધાને માસ્ક પહેરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ અને માસ્ક પહેરી લઈએ, પણ ભારતમાં દર વર્ષે લગભગ 1,35,000 લોકો એ રોડ એક્સિડન્ટથી મરે છે. કોઈને હેલ્મેટ પહેરવાની ઈચ્છા જ નથી. એટલે કોન્શિયસનેસ નથી આપણામાં. કોન્શિયસનેસ હોવી જોઈએ ને, એ કોન્શિયસનેસ નથી. અત્યારે પણ તમે જો હજારો લોકો માસ્ક વગર બહાર ફરે છે. તો ચલો થોડુંક તો જાણપણું બધાને આવ્યું. તો ધ ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન ધેટ વી લર્ન ફ્રોમ COVID-19 is that I need to take care of myself. I need to improve. If I don't take care, who will take care of me? Health is my biggest wealth. And if I take care of myself, health, hygiene, food habits, sleeping habits, I'll make myself a better person. I will make the society a better person, a better society to live in, a place for everybody to live in. એટલે પહેલો મોટો લેસન આ છે. બીજો મોટો પાઠ જે કોરોના વાયરસ આપણને શીખવાડ્યો કે બધાને લાઈફ ઇઝ વેરી શોર્ટ એન્ડ લાઈફ ઇઝ અનસર્ટન. જીવન બહુ ટૂંકું છે અને અનિશ્ચિત છે. કોરોના વાયરસમાં 4 મહિનાના બાળકને કોરોના વાયરસ થયો અને he fought it out, won the battle અને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. 104 વર્ષના વૃદ્ધને પણ કોરોના થયો, એ પણ કોરોના સામે લડીને જીતીને જીવન જીવી રહ્યો છે. એટલે 4 મહિનાના બાળકથી માંડીને 104 વર્ષના વૃદ્ધે કોરોનાને હરાવ્યો અને ઘણા 25, 28, 30, 35, 40 વર્ષના સશક્ત લોકો, જીમ ગોઈંગ પર્સન. મુંબઈમાં હું એક વ્યક્તિને ઓળખું છું, રાધર હવે તો ઓળખતો હતો કે હી ઇઝ નો મોર. હવે એ તો 28 વર્ષનો છોકરો અને રેગ્યુલર જીમ ગોઈંગ, પોતે પાછું ટ્રેનર, જીમ ટ્રેનર, અને એકદમ એનું મેસ્ક્યુલર બોડી, વેલ બિલ્ડ બોડી. કોરોના થયો અને વળી શરૂઆતમાં દિવસોમાં થોડો ઓવર કોન્ફિડન્સમાં રહ્યો હશે કે ગાફલાઈમાં રહ્યો હશે, વોટએવર, એન્ડ હી લોસ્ટ હિઝ લાઈફ. મૃત્યુ પામ્યો. એટલે અત્યારે કોરોના વાયરસની ડેથ પેટર્ન આપણને પકડાતી નથી, પણ એક વાત હકીકત થઈ ગઈ કે લાઈફ ઇઝ અનસર્ટન એન્ડ શોર્ટ. જીવન છે બહુ ટૂંકું છે અને ગમે ત્યારે પૂરું થઈ શકે છે. તો એ પાઠ આપણે ભણ્યા, એનો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ શું? તો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ એ કે તમારા સમયનો તમે ઓપ્ટિમમ યુઝ કરો એન્ડ ડુ વોટ યુ લવ એન્ડ લવ વોટ યુ ડુ. તમારા સમયનો ઉપયોગ કરીને જે તમને ખૂબ ગમે છે તમે કરો, અને જે તમે અત્યારે કરી રહ્યા છો તમારા વ્યવસાયમાં, ધન ઉપાર્જનની પ્રવૃત્તિ, એની સાથે પ્રેમ વધારી દો. એની સાથે પ્રેમ વધારી દો એટલે તમને કામ કરવાનો આનંદ આવે. કારણ કે તમારી પાસે જો અત્યારે જોબ છે અથવા તમારી પાસે અત્યારે વર્ક છે તો યુ આર અ લકી પર્સન. Lakhs of people have lost their jobs. Thousands of people have got their businesses shattered. And thousands of people have lost a family member. So do what you like and love and start liking and start loving what you're doing. પછી તમારું વર્ક હોય, તમારા રિલેશનશિપ્સ હોય, તમારી હોબીઝ હોય, એની માટે સમયનું પ્લાનિંગ કરી વ્યવસાય પણ સારો કરો, પરિવાર સાથે પણ સમય સારો કાઢો, અને તમારી જે કંઈ શોખ હોય, મોજ માટે, આનંદ માટેના જે કંઈ તમે, કોઈને સ્પોર્ટ્સ હોય, કોઈને મ્યુઝિક હોય, કોઈને રીડિંગ હોય, whatever, but designate a time for it. Only then you will enjoy your life. So the second lesson that COVID-19 has taught us is that life is uncertain, life is short. So
બી વેરી માઇન્ડફુલ અબાઉટ યોર ટાઈમ, કારણ કે આમે તમે એવરેજ ગણો તો 70-80 વર્ષનું જીવન છે. કેવિન ક્રુઝે બહુ સરસ પુસ્તક લખ્યું છે, ધ 15 સિક્રેટ્સ ધેટ સક્સેસફુલ પીપલ નો અબાઉટ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. એમાં એમણે ખાસ આ વાત લખી છે કે કોઈ દિવસ કોઈ મહાન વ્યક્તિએ, કોઈ સફળ વ્યક્તિએ, કોઈ ઉચ્ચ હોદ્દા પર પહોંચેલી વ્યક્તિએ ક્યારેય પોતાના જીવનમાં એક ક્ષણ પણ બગાડી નથી. સમયનો પૂર્ણ ઉપયોગ કર્યો છે. તો આપણે પણ સમયનો સારો ઉપયોગ કરી સમય ન વેડફીએ અને વર્ક, રિલેશનશિપ, પર્સનલ લાઈફ એટલે હેલ્થ, હાઇજીન, હોબી, વોટએવર, અને આપણી હોબીઝ માટે બધા માટે આપણે સમય કાઢીએ. એની માટે એક બહુ સરસ ફોર્મ્યુલા અમે વારે વારે શીખવાડીએ છીએ, અને એ ફોર્મ્યુલા છે 8+8. તમારી પાસે 24 કલાક છે અને 8+8 સિસ્ટમમાં તમે ઢાળો. પ્રથમ 8 કલાક છે એ તમારો વ્યવસાય છે, ઓનેસ્ટ, એથિકલ, હાર્ડ વર્ક ઇન વિચ એવર પ્રોફેશન યુ આર. Another 8 hours is a good sleep and rest. સારી રીતે સુવો અને આરામ કરો 8 કલાક. ત્રીજા 8 કલાક છે બહુ અગત્યના. તમે જો એ વ્યવસ્થિત જીવી શકો તો you have won your life. તમે જો એ કદાચ જીવી ન શકો તો you probably stand a chance you may lose your life. એ ત્રીજા 8 કલાકમાં અમે શીખવાડીએ છીએ 3H, 3F અને 3S. 3H is your health, hygiene and hobby. 3F is your family, friends and faith. And 3S is your soul, service and smile. આ 6 વિભાગમાં અને 9 વિભાગમાં તમારા ત્રીજા 8 કલાક પ્રોપરલી વીતવા જોઈએ, તો you have lived your life well. તો એ બહુ જ મોટી વાત છે. અમારા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, જેમણે આ સંસ્થા વિશ્વવ્યાપી બનાવી, ધ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા, જેમાંથી હું આવું છું, એ સિંગલ હેન્ડેડલી વન મેન ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક વ્યક્તિ સંસ્થા હતા, જેમને તમે બધા અક્ષરધામ ગાંધીનગરમાં જોયું હશે, અક્ષરધામ દિલ્હીમાં પણ જોયું હશે. એવું મોટું અક્ષરધામ અત્યારે અમેરિકામાં બની રહ્યું છે. એવા અક્ષરધામ તુલ્ય કેમ્પસ સાઉથ આફ્રિકા, અબુધાબી, સિડની બધે અત્યારે બની રહ્યા છે. એમણે પોતાના જીવનમાં 1400 થી પણ વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, મંદિર, સંસ્કારધામ, અક્ષરધામ બધું બનાવ્યું. એટલે એમના જીવનકાળ દરમિયાન દર 15મા દિવસે એમણે એક સંસ્થા સમાજને ભેટ આપી. Now, can you get the statistics what I'm talking about? Every 15th day of his life for 45 years, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ purchased the land, એક જમીન ખરીદી, લીગલી ક્લિયર થઈ ગઈ, એની પર શું પ્રોજેક્ટ કરવો છે નક્કી થઈ ગયું, પ્લાન્સ ડિઝાઇન થયા, પ્લાન્સ પાસ થયા, ફંડ રેઝ થયા, ઓનરરી વ્યક્તિઓ સંસ્થા ચલાવવા માટે શોધી મળી ગઈ, કન્સ્ટ્રક્શન ટેન્ડર આઉટ થઈ ગયું, કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થઈ ગયું, ઇનોગ્રેશન સેરેમની પૂરી થઈ ગઈ. આ દર 15મા દિવસે, every 15th day for 45 years, કાં તો હોસ્પિટલ, કાં તો હોસ્ટેલ, કાં તો સ્કૂલ, કાં તો કોલેજ, કાં તો મંદિર, કાં તો સંસ્કારધામ, કાં તો અક્ષરધામ. It's an unbelievable statistical record of the world. એવી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના જીવનમાં જે આપણે વાત કરીએ છીએ કે એમને એમના જીવનમાં ક્યારેય સમય બગાડ્યો નહીં, સમયનો ખૂબ સદુપયોગ કર્યો. એ કોરોના વાયરસ આપણને બધાને શીખવાડી દીધું, સમયની અગત્યતા આપણને બધાને શીખવાડી દીધી. યસ ઓર નો? We were conscious about time. આપણે બધા ભણેલા છીએ, હોશિયાર છીએ, પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર કરીએ છીએ, એટલે we were all conscious about time. But from consciousness, the level was raised to high level of concentration that we don't want to waste our time. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ડેન્ટિસ્ટની અપોઇન્ટમેન્ટ હોય તો મંદિરથી ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાય ત્યાં સુધી ગાડીમાં પત્રો વાંચે, ત્યાં ડેન્ટિસ્ટની ચેર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી પત્રો વાંચતા જોયા છે. કોયમ્બતુરમાં રાત્રે 12 વાગે પણ રેલવે સ્ટેશન ઉપર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પત્રો મંગાવ્યા, કારણ કે ટ્રેન 1 કલાક મોડી હતી. You would be surprised. 2001માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મુંબઈથી દુબઈ ગયા, 2.5 કલાક ફ્લાઇટમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે નોન સ્ટોપ પત્રો વાંચીને લખ્યા, કારણ કે લગભગ એમના જીવનકાળ દરમિયાન એમને 7.5 લાખ પત્રોના ઉત્તર આપ્યા. An unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. રોજના 400-500 મુલાકાતીઓને મળવાનું, એવા 40 લાખ મુલાકાતીઓને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વ્યક્તિગત મળ્યા. 3.5 લાખ ઘર, ઓફિસ, ફેક્ટરીમાં પધરામણી કરી.
અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી, 55,000 નો વોલેન્ટિયર ફોર્સ ઉભો કર્યો. એટલે he was a one man organization. પણ he took care that he would never waste a single minute, single second of his life. And multitasking પણ એ કરતા. તો જો COVID-19 આપણને બીજી વાત આ શીખવાડી છે કે life is uncertain, life is very short. So make the optimum use of your time, the best use of your time in your work, in your relationships, in your hobbies, in your health, in your personal life, in your family life. આ બીજો મોટો પાઠ આપણને શીખવાડ્યો. ત્રીજો મોટો પાઠ આપણને બહુ સરસ શીખવાડ્યો છે, અને એ પાઠ છે કે jobs are temporary, so adopt a change and adapt to a change. કે આ બધી જોબ્સ છે ને એ બધી બહુ ટેમ્પરરી છે. અત્યારે કેટલા બધાની જોબ્સ બદલાઈ ગઈ, ફિલ્ડ બદલાઈ ગયા એના લોકોના. અમારો એક પરિચિત વોલેન્ટિયર છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફિલ્ડમાં, તો 17-18 વર્ષથી. હવે એમાં બધું ઘણું તકલીફો ઊભી થઈ તો ઇન્સ્યોરન્સમાં જતો રહ્યો, કે અત્યારે ઇન્સ્યોરન્સમાં સારું છે અને સેટિંગ થવા માંડ્યું. એટલે સી, જોબ્સ આર ટેમ્પરરી, ઇટ મે ચેન્જ. So adopt a change in your life when it is needed and adapt to a change when it comes. આ બે વાત સમજજો. Adopt to a change in life so that you run more comfortably and smoothly with your life, and adapt the change in your life and adapt to a change that comes in your life. એટલે આ કે change is inevitable. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીની એક વ્યાખ્યા પ્રમાણે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી એવી વ્યાખ્યા કરી કે ઇન્ટેલિજન્સની એડેપ્ટેબિલિટી ટુ ચેન્જ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્સ. કે તમે જેટલું નવા ચેન્જને એડપ્ટ થઈ શકો, જેટલા વહેલા તમે થઈ શકો, એટલા તમે બુદ્ધિશાળી કહેવાઓ. તો ચેન્જ તો આવશે. વોટ્સએપ આવ્યું, ઇટ કિલ્ડ SMS. ઈમેલ આવ્યું, it killed fact. પછી email આવ્યું, that is, as I said, it killed facts. Social media, it killed mainstream media. Netflix, it killed cable TV. Wikipedia killed encyclopedia, isn't it? Internet killed the library. Uber killed yellow cab. પ્રધાનમંત્રી સાહેબે ફેસલેસ, સીમલેસ, પેઇનલેસ જે ટેક્સ પ્લેટફોર્મ મૂક્યું છે એમાં અપગ્રેડેશન આવશે. તમારા બધાનું કામ પણ કદાચ ઘણું ઓછું પણ થશે, ઘણું બધું ઓનલાઈન થશે. એટલે પાર્ટ ઓફ લાઈફ. ચેન્જ ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. કારણ કે આપણને ક્યાં ખબર હતી કે ગૂગલ આવી ગયું તો ઇટ કિલ ડિક્શનરી. હવે ક્યાં કોઈ ડિક્શનરી હાથમાં લે છે? એટલે જેમ જેમ ટેકનોલોજી એડવાન્સમેન્ટ આવશે, એમાં AI આવશે, પછી પણ તમારા બધાનું ઘણું કામ ઓછું થઈ જશે. એટલે ખાલી અમારું કામ ચાલુ રહેશે, કારણ કે અમારે માણસને સુધારવાના ને. એટલે તમારા બધાના વ્યવસાયિક કામ ઓછા થશે જેમ જેમ ટેકનોલોજી વધશે, જેમ જેમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વધશે, જેમ જેમ આવા નવા નવા પ્લેટફોર્મ્સ ઉભા થશે. એટલે સારું, થોડું કામ ઘટે ને તો સ્ટ્રેસ લેવલ્સ ઘટે, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસના પ્રશ્નો ઓછા થાય, તમને હાઇજીન હેલ્થ માટે, ફેમિલી માટે ટાઈમ મળે, કે તમારી માટે ઘરમાં બહુ ફરિયાદો છે એ બધી ઓછી થાય. અને અમારે તો કામ છે અને વધવાનું, કારણ કે માણસને સુધારવાનો એટલે તો કામ ચાલુ જ રહેવાનું છે. I'm just joking. What I mean to say is that adapt to the change. જ્યારે ચેન્જ આવે લાઈફમાં, ત્યારે you need to adapt yourself to the change. જો અત્યારે બધાએ ઓસ્ટેરિટી મેજર્સનો ચેન્જ લેવો પડે છે કે બધાએ સાદાઈ અને સાદગી ઉપર આવવું પડે છે કે નહીં? મોટા મોટા ચબરબંધીઓએ ઓફિસમાં ચા બંધ કરી દીધી છે. મોટી મોટી કોર્પોરેટ હાઉસીસમાં લંચ ટાઈમમાં બપોરે 11:30 થી 1:30-2 વાગ્યા સુધી કોઈ આવે ત્યારે લંચ કરાવવું છે, એ બધું ઓવરહેડ કોસ્ટ બધા કટ કરી નાખ્યા.
એટલું બધું કોસ્ટ કટિંગ બધાએ વિચાર્યું છે, અને ખોટું પણ નથી, વિચારવું તો પડે જ, કે યુ હેવ ટુ રન યોર બિઝનેસ. તો આ ચેન્જ આવ્યો ને લાઈફમાં, કે ભાઈ ઓસ્ટેરિટી મેજર્સ કરશો, એટલે સાદગી. 2000 ની સાલમાં જયારે .com ક્રેશ આવ્યું એટલે સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી આખી બેઠી. એ વખતે સિસ્કો વેબએક્સ, જે અત્યારે આપણે આ નેટ અત્યારે ઝૂમ દ્વારા આપણે આ મીડિયા દ્વારા કરીએ છીએ, એ વખતે સિસ્કો વેબએક્સ એટ ધ હાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ, એનું રેવન્યુ $640 બિલિયન હતો. થોડા જ મહિનામાં ક્રેશ થઈને અરાઉન્ડ $140 બિલિયન થઈ ગયો. આજે થોડા જ મહિનામાં કંપનીનું રેવન્યુ 500 બિલિયન ક્રેશ થાય એટલે, અને આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધ ટર્ન ઓફ ધ મિલેનિયમ, 99-2000 ની વાત છે. એજીએમ થઈ, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ થઈ, એમાં ચેરમેન એન્ડ સીઈઓ ઓફ સિસ્કો વેબએક્સ જોન ટી ચેમ્બર્સ હમણાં જ ભારત આવેલા 3-4 મહિના પહેલા જ, ટુડે તો ઇઝ રિટાયર્ડ. જોન ટી ચેમ્બર્સે એમણે પોતે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને કહ્યું કે આજથી હું મારો વાર્ષિક સેલરી $1 લઈશ. I will just take $1 as my pay, yearly pay. પહેલે પોતે પોતાના પર ઓસ્ટેરિટી મેજર મૂક્યો. જ્યાં સુધી હું સિસ્કો વેબએક્સ ને પાછું પોતાના ગ્લોરી ઉપર ન લઈ આવું ત્યાં સુધી હું પોતે $1 પગાર લઈશ. તો આવી મોટી કંપની અને આવી મોટી કંપનીના ચેરમેન અને સીઈઓ પણ જો પોતે સાદગીનું વિચારતા હોય, સાદાઈનું વિચારતા હોય, સિમ્પલ લિવિંગનું વિચારતા હોય, તો કોરોના વાયરસે તો આપણને લેસન મોટો ભણાવ્યો છે કે વી શુડ ઓલ્સો થિંક ઓફ સિમ્પ્લિસિટી ઇન લાઈફ. તમે રાડો ઘડિયાળ પહેરો કે સામાન્ય ઘડિયાળ પહેરો, ટાઈમ તો બે સરખો જ બતાવે છે, હા કે ના? યસ ઓર નો? A man is not made up of cloth, he is made up of character. તમે બધા અત્યારે ઘણા બધા હું જોઉં છું સ્ક્રીન ઉપર, તમે અત્યારે સૂટ અને ટાઈ પહેરીને બેઠા છો, અને મેં તો સિમ્પલ સેફ્રોન પહેર્યા છે, તો પણ તમે બધા કલાક સાંભળવાના છો કે નહીં મને? એટલે આઈ એમ જસ્ટ હેવિંગ અ લાઇટર મોમેન્ટ. આમ હસતા વાત કરું છું, પણ કહેવાનું શું છે, ઇફ યુ આર સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ, યુ વિલ બી એડમાયર્ડ બાય ધ સોસાયટી. તમને લોકો એક્સેપ્ટ કરશે. એ કઈ બ્રાન્ડેડ ક્લોથ્સ અને બ્રાન્ડેડ જ્વેલરી અને બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ અને બ્રાન્ડેડ કાર ફેરવીએ તો જ લોકો નોટિસ કરે એવું નથી હોતું. તો સિમ્પ્લિસિટી જીવનમાં શીખવાડી કોરોના વાયરસે બધાને, સાદગી શીખવાડી. ઘણા બધા બિચારા પહેલી વખત 2-3 મહિના પીઝા વગર રહ્યા, ખબર છે? એટલે એટલી તો ખબર પડી કે પીઝા વગર જીવી શકું છું. પીઝા વગર જીવન જીવાય છે, કોક વગર જીવન જીવાય છે, પેપ્સી વગર જીવન જીવી શકાય છે. એ બધાને પહેલી વાર ખબર પડી. તેમ જ કહેતા હતા કે ના ના યાર, I cannot live without a Coke a day and at least one Pepsi a day, or I need to eat pizza of course twice a week. પહેલી વાર લોકોને ખબર પડી કે ઘરમાં પણ બહાર જે હોય છે ભોજન, જમવાનું. એટલે see, you learned many things. તો ત્રીજો મુદ્દો આ છે, આપણે સિમ્પ્લિસિટી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો પેલો ટીશ્યુ પેપર વાપરે ને, એમના લેન્સ, રાત્રે આરામમાં જાય ત્યારે લેન્સ કાઢે, પછી ટીશ્યુ પેપર થી આંખ લૂછે, એ ટીશ્યુ પેપર પણ ઓશિકા નીચે દબાવી રાખે. એ અડધો જ વપરાણો છે, અડધો હજી બાકી છે. આટલી મોટી BAPS સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ, એમની દાંત ખોતરવાની નાની સળી હોય ને, એ સળી પણ એકવાર વાપરે અને આપણે તો નોર્મલી નાખી દઈએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ સળી સાચવતા. જો કહેવાની વાત એ છે કે સિમ્પ્લિસિટી લાઈફમાં રાખવી, કારણ કે પૃથ્વી ઉપર રિસોર્સિસ તો કે વધવાના નથી, માણસની વસ્તી વધતી જાય છે, અને આપણે એકલા હકદાર નથી આ રિસોર્સિસના. પશુ પ્રાણીઓ પણ છે. તમે વિડીયો જોઈ હશે કોરોના વાયરસમાં, ઘણા બધા પશુઓ શહેરમાં ફરવા આવી ગયા, ઘણા બધા હરણો અને પશુઓ બધા બીચ ઉપર ગયા અને દરિયામાં મોજ લીધી. See, it is for everybody. તો સિમ્પ્લિસિટી રાખવાની, ઓસ્ટેરિટી મેજર્સ રાખવાના, this is how we can sail over. આ ત્રીજો લેસન. ચોથો મોટો લેસન છે કે ફેમિલી ઇઝ ધ પ્રાઇમરી સોર્સ ઓફ હેપીનેસ. આ બહુ જ મોટો લેસન બધાએ શીખ્યું કે ફેમિલી સાથે 3-4 મહિના રહ્યા ખબર પડી કે ઓહો, મારા પરિવારજનોમાં આવા સદગુણો છે. ઘણાને તો ખબર પડી કે મારા વાઈફ સારું રાંધે છે.
અને અને વાઈફને પણ ખબર પડી કે અમારા હસબન્ડ આટલું ટ્રાવેલિંગ કરે છે તો એને ખીચડી બનાવતા આવડે છે અને ભાખરી પણ બનાવતા આવડે છે. આઈ એમ ટોકિંગ વેરી લોકલ, હા, પણ ધીસ આર ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ઓફ લાઈફ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ફેમિલી લિવિંગ. ઘણા બધા કિચનમાં સાથે કુકિંગ કર્યું. ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ તો બિચારા પોતપોતાના વિડીયો રિલીઝ કરી દીધા. આપણે તો સેલિબ્રિટીઝ નથી એટલે આપણે વિડીયો રિલીઝ ના કરે, પણ તમે બધા કર્યું જ છે એવું અમે માનીએ છીએ કે તમે બધાએ પણ કિચનમાં હેલ્પ કરી છે. અને હસતા હસતા પેલા લોકો જસ્ટ અ લાઇટર મોમેન્ટ, હસતા હસતા એક જણે કીધું કે જોબ ગઈ પણ મને બીજી આવડત આવડી ગઈ એટલે મને જોબની ચિંતા નથી. મેં કહ્યું શું? કે સ્વામી મારી જોબ તો ગઈ છે પણ મને કચરા પોતા કપડા વાસણ એવા આવડી ગયા છે ને તો એની નોકરી તો મળી જવી શક્યતા છે જ. એટલે what I mean to say is that I'm just joking about family life. આટલો બધા પરિવાર સાથે બેઠા, તમને તમારા ટીનેજ કે યંગસ્ટર્સ હતા, ચિલ્ડ્રન એની સાથે બેઠા, વાતોચીતો કરી. યુ કેમ ટુ નો અબાઉટ ધેર માઇન્ડ્સ. તમે એના ફ્યુચરનું થોડું પ્લાનિંગ કર્યું, એને શું ભણવા જેવી એને ભણવાની ઈચ્છા છે, તમારે એને શું ભણાવવો છે, એને પરદેશ ભણવા મોકલવો ન મોકલવો, એની ઘણી બધી ચર્ચાઓ તમે ઘરમાં કરી હશે. તો ધેટ વોઝ વેરી ગુડ. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? તમારા ચિલ્ડ્રન સાથે, તમારા સ્પાઉસ સાથે તમે ઘણી બધી ચર્ચા કરી હશે કે આપણે ચિલ્ડ્રનનું ભવિષ્યનું, ફ્યુચરનું આપણે શું વિચારીએ, શું કરીએ. એના લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ તમે જોયા હશે. તમારા ચિલ્ડ્રનની હેબિટ્સ તમને ખબર પડી હશે. તમારી પણ ઘણી હેબિટ્સની ખબર પડી હશે. સામે શું સુધારો કરવો. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, યુ નો વોટ યુ લર્ન? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફેમિલી લાઈફમાં હસબન્ડ અને વાઈફ બે શું શીખ્યા? એકબીજાને સાંભળતા શીખ્યા, કમ્યુનિકેશન શીખ્યા, એકબીજાને સાંભળતા શીખ્યા અને એકબીજા સાથે કેવી રીતે સારું કોમ્યુનિકેશન કરવું એ શીખ્યા. ધેટ વોઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્યુનિકેશન માટે, રિલેશનશિપ્સ માટે. એટલે ઓવરઓલ ફેમિલી ઇઝ વર્ચ્યુ હેલ્થ, ફેમિલી ઇઝ વેલ્યુ હેલ્થ. એનું એક એસેસમેન્ટ તમને આ કોરોના વાયરસમાં આવી ગયું. બહુ સરસ પુસ્તક હું તમને બધાને સજેસ્ટ કરું છું વાંચવા માટે. હજી પણ તમારી પાસે ટાઈમ છે કારણ કે બધાને છે નહીં. પુસ્તકનું નામ છે એવરી મેન્સ મિશન અને પુસ્તક લખ્યું છે, એના લેખિકા છે રેબેકા બિયર્ડ. મેં પણ આ પુસ્તક આ કોરોના વાયરસ દરમિયાન જ વાંચ્યું. વન્ડરફુલ બુક ફોર ફેમિલી લાઈફ. એમાં રેબેકા બિયર્ડ પોતે સારા રાઇટર છે, એટલે કે ઓથર છે. શી ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્પીકર એન્ડ શી ઇઝ અ સાયકેટ્રિસ્ટ, શી ઇઝ અ સોશિયલ કાઉન્સેલર અને વેલ ઓફ. એવરી મેન્સ મિશન પુસ્તકમાં એમણે એક સરસ પ્રસંગ લખ્યો છે. એમણે કહ્યું કે એક દિવસ કોઈ જગ્યાએ she was about to make a talk and after the talk a lady approached her from the audience and said I want to meet you personally. એટલે કે રેબેકા બિયર્ડ એમને કહ્યું કે ઓકે હાલ આપણે મળીએ. એટલે એમને ઓફિસ પર બોલાવ્યા. both the women they set for some counseling. એમાં પેલા લેડીએ રેબેકા બિયર્ડને કહ્યું કે મને બહુ સ્ટ્રેસ રહે છે ઘરમાં. હું બહાર હોઉં ત્યારે ઓફિસમાં સ્ટ્રેસ નથી, પણ ઘરમાં તો મને બહુ સ્ટ્રેસ ને ટેન્શન ને ડિસ્ટન્સિંગ રહે છે. એટલે કે રેબેકા બિયર્ડ એમને પૂછ્યું, બધી જ 25-30 પ્રશ્ન પૂછ્યા. એમાંથી ખબર પડી કે આ લેડી છે ને, શી વોઝ ધ પ્રિન્સિપલ બ્રેડ વિનર ઓફ ધ હાઉસ. મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તિ આ હતા અને એમના લીધે જ, એમની કમાણીના લીધે જ ઘર ચાલતું હતું. એટલે એ લેડીનો એવો એટીટ્યુડ રહેતો હતો કે હું કમાઈને ઘરમાં આવું છું. સાંભળજો, તમારે બધા સાંભળવા જેવી વાત છે. ઓલ ધ મની અર્નર્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ બ્રેડ વિનર ઓફ ધ ફેમિલી. કે મને એવું રહેતું હતું, મારો એક એટીટ્યુડ ફેમિલીમાં એવો રહેતો હતો કે હું પૈસા કમાઈને ઘરમાં લાવું છું અને મારા લીધે ઘર ચાલે છે, એટલે બધાએ મને રિસ્પેક્ટ આપવાનું, બધાએ મારો અભિપ્રાય માન્ય રાખવાનો જ. ચર્ચામાં હું જે ઓપિનિયન આપું એ ઓપિનિયન પ્રમાણે જ બધાએ ચાલવાનું. ઘરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો હું જે સોલ્યુશન આપું એ સોલ્યુશન પ્રમાણે જ બધાએ ચાલવાનું. કારણ કે હું બુદ્ધિશાળી છું ને, હું પૈસા કમાઉં છું ને, એક્સપોઝર બધું મને છે ને. આ લોકો તો બિચારા ઘરમાં છે, છોકરાઓ ભણે છે, વાઈફ રસોડામાં છે, શી ઇઝ અ હાઉસવાઇફ ઓર શી ઇઝ અ મેબી અ પાર્ટ ટાઈમ જોબ બટ શી ઇઝ નોટ પ્રોફેશનલી ક્વોલિફાઈડ. એવા વિચારો એ આ લેડીને રહેતા હતા. એટલે એવરી મેન્સ મિશન પુસ્તકમાં રેબેકા બિયર્ડે પ્રસંગ લખીને કીધું છે કે આઈ એડવાઇસ ધ લેડી કે તમે એટીટ્યુડ છોડી દો કે હું પ્રિન્સિપલ બ્રેડ વિનર છું. તમે એવો એટીટ્યુડ રાખો. હવે સાંભળજો, બધા બહુ જ સરસ વાક્ય છે. તમે એવો એટીટ્યુડ રાખો કે I am one of the family members equal to the rest.
ખબર પડી કે હું ઘરની બહાર જાઉં ત્યારે હું જે કઈ સીઈઓ હઈશ, એમડી હઈશ, ડિરેક્ટર હઈશ, ચેરમેન હઈશ, બિઝનેસ ઓનર હઈશ, પણ હું ઘરમાં અંદર આવું એટલે અમે બધા સરખા. વી આર ઓલ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઇક્વલ. ઘરનો પ્રશ્ન હોય તો બધા સાથે બેસીને ચર્ચા કરવી, બેસ્ટ ઓપિનિયન આવે સોલ્યુશનનો એ બધા સ્વીકાર કરો, ભલે ઇટ કમ્સ ફ્રોમ અ સ્મોલ માઉથ, અ જુનિયર માઉથ. ખ્યાલ આવે? તમને કદાચ આશ્ચર્ય થશે, સરસ પુસ્તક છે ધ 100 પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્ડ હાઉ દે ગોટ સોલ્વ. એ 100 પ્રશ્નો બહુ મોટા, એને સોલ્વ કરવા માટેના જે આઈડિયાઝ આવ્યા ને એમાંથી 77 પ્લસ આઈડિયાઝ ક્લાસ 3 અને ક્લાસ 4 લોકો પાસેથી આવ્યા છે. જેમ ક્રિકેટમાં બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો કે ફૂટબોલના સ્ટેડિયમ્સ ભરાય છે, ફૂટબોલમાં આટલા બધા પૈસા છે તો ક્રિકેટમાં કેમ પૈસા નથી આવતા, આટલા બધા સ્ટેડિયમ્સ કેમ ભરેલા નથી જતા? એટલે આઈસીસીમાં ઇંગ્લેન્ડમાં એક ક્લાસ 3 એટલે ક્લર્ક, એને કહ્યું કે ગેમ શોર્ટ કરી નાખો, 20-20 ઓવરની કરી નાખો, પૈસા બહુ આવશે, સ્ટેડિયમ ભરેલા જશે. તો બધા બોસીસ બધા બેઠા હતા ને કે જે લોકો ક્રિકેટનો ઇજારો લઈને બેઠા, ના ના બધી અમને જ ખબર પડે છે, અમે જ બધું કરી શકીએ. એને કહ્યું કે ના 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 બને કે 50 ઓવર્સ બરોબર છે, 50 ઓવર્સની નાની ગેમ કરાય જ નહીં. બહુ એ લોકોએ બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કર્યું પણ સોલ્યુશન ના મળ્યું. ફરી વખત આને કીધું કે હજી હું કહું છું T20 કરી નાખો, 2020 જો પછી પૈસા આવે, કરોડો રૂપિયા આવશે, અરે સ્ટેડિયમ્સ ભરેલા જશે. ખરેખર થયું નહીં. પૈસા એટલે આખી ગેમ જુદા લેવલ પર જતી રહી. વોટ આઈ મીન ટુ સે ઇઝ ધ ગેમ વેન્ટ ટુ અ ડિફરન્ટ લેવલ. મર્સિડીઝ બેન્ઝે એસયુવી બનાવી અને ફેક્ટરીમાંથી પહેલી મોડલ રોલ આઉટ કરતા હતા તો બહાર જ ના નીકળ્યું, કારણ કે એનું હુડ છે એ છત નડી જતું હતું. હુડ છે એ છત નડી જતું હતું એક્ઝિટ ઉપર. લોકોને તો અત્યાર સુધી એસયુવી પહેલી વાર બનાવી હતી એટલે ઊંચી આટલી ગાડી બનાવી તો ઉપર અડી ગયું, બહાર કઈ રીતે કાઢવી? 6 મોટા એન્જિનિયર્સ મર્સિડીઝના એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ઉપરથી આપણે સ્લેબ તોડી નાખીએ, 3 ફૂટનો સ્લેબ તોડી નાખીએ. એટલે આમ તો 2-3 ઇંચનો જ પ્રોબ્લેમ હતો, પણ કે તોડી નાખીએ એટલે વાંધો ના આવે. દૂર પેલો ગેટકીપર ઉભો હતો ને કીધું કે સાહેબ મારા મનમાં એક વિચાર આવે છે, મેં તમારી ચર્ચા સાંભળી, તમારી મરજી હોય તો હું બોલું, બાકી હું બહુ નાનો માણસ છું. એટલે કે ના બોલ ને. તો કે સર છે ને તમે 4 ટાયરની હવા કાઢ નાખો એટલે ગાડી 2-3 ઇંચ બેસી જશે, બહાર નીકળી જાય, પછી પાછી હવા પૂરી લેજો. આમાં ક્યાં તમારે દિવાલને સ્લેબ તોડવાનો છે? એટલે sometimes the best solutions comes from as you feel that he's an inexperienced mind, you know, he's less exposed or he's like a junior mouth. એવું નથી હોતું. એટલે તમારે પણ ટેક્સના સોલ્યુશન્સ, કોઈ નવો આવ્યો ને ટેક્સેશન ભણી એને પણ ઇન્વોલ્વ કરો. ઘણી વખત સારામાં સારું સોલ્યુશન એની પાસેથી પણ આવે, તમારા 20 વર્ષના અનુભવ કરતા પણ. એટલે બોથ હેવ સોલ્યુશન્સ, રો ટેલેન્ટ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ. કોઈક વખત કોઈ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એક્સપિરિયન્સથી આવે અને કોઈક વખત કોઈ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એક્સ્ટ્રીમલી ટેલેન્ટેડ પર્સન હોય ને એના મગજમાંથી આવી. ડુ યુ એગ્રી? હવે આ જનરેશન છે ને એક્સ્ટ્રીમલી ટેલેન્ટેડ છે. આપણી જનરેશન છે ને એક્સપિરિયન્સ કરી, પણ આ જે નવી જનરેશન છે ને ટેક જનરેશન, ગેજેટ જનરેશન, મેં એ લોકોનું નામ પાડ્યું છે ટચ સ્ક્રીન જનરેશન. આ ટચ સ્ક્રીન જનરેશન છે ને બહુ બુદ્ધિશાળી છે, હોશિયાર છે, એક્સપોઝ છે, એટલે એને બધું ઘણું સૂઝે છે. તો તમને ફેમિલીમાં એવરી મેન્સ મિશન પુસ્તક બહુ જ ફાઇન છે. રેબેકા બિયર્ડ, શી હેઝ રિટન ઇટ વન્ડરફુલી. આઈ વુડ સજેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ ડેફિનેટલી રીડ ઇટ. અને એમાં એમણે બહુ સરસ આવી બધી વાતો લખી છે. તો જો ફેમિલીમાં હું પ્રિન્સિપલ બ્રેડ વિનર છું એટલે મારું જ ધાર્યું થવું જોઈએ, બધાએ મને જ રિસ્પેક્ટ આપવું જેવું નહીં. અને પછી આ પ્રસંગ પાછો અમે છેલ્લે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ લીડી જે કાઉન્સેલિંગ માટે આવ્યા હતા, શી started this approach and this attitude, change of attitude in the family. તો 2 વર્ષ પછી કે પાછા મારી પાસે આવ્યા, રેબેકા બિયર લખે છે, અને she was so joyful, so satisfied of family life, so happy. કે બરોબર છે, તમે કીધું એ પ્રમાણે મેં એટીટ્યુડ મૂકી દીધો કે ભલે હું પ્રિન્સિપલ બ્રેડ વિનર છું, પણ ફેમિલીમાં ઘરની અંદર પગ મૂકું એટલે આઈ એમ વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ, આઈ એમ નોબડી સ્પેશિયલ. તો જો ધીસ આર ધ જોયસ ઓફ ફેમિલી લાઈફ. એટલે ફેમિલી ઇઝ ધ પ્રાઇમરી સોર્સ ઓફ હેપીનેસ. આ વાક્ય યાદ રાખજો. હેપીનેસનું મૂળ કારણ તમારું ફેમિલી છે. કારણ કે ઇફ યુ હેવ વોન ધ હોલ વર્લ્ડ and if you have lost your family, you will be a loser. તમારા ઓફિસમાં 60 જણા કામ કરતા હોય પણ ઘરમાં 4 જણા તમે આનંદથી ના રહી શકતા હોય તો you are a loser.
કહેવાની વાત એ છે કે ચોથો મોટો લેસન જે આપણે લર્ન કર્યો એ આ છે કે ફેમિલી ઇઝ ધ પ્રાઇમરી સોર્સ ઓફ હેપીનેસ. એક પાંચમો સરસ લેસન આપણે લર્ન એ કર્યો કે સી એવરીબડી હેઝ બીકમ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકર. બધા છે ને હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકિંગ એબિલિટીઝ બધામાં આવી ગઈ. આ બહુ જ અગત્યની વાત હું તમને કહી રહ્યો છું. હવે છે ને બધાના બુદ્ધિ, આંખ, કાન બહુ સતેજ રહેશે કે મને પૈસા કમાવાની તક ક્યાંથી છે, મને કોઈ પ્રોજેક્ટ ક્યાંથી મળી શકે છે, હું કઈ વ્યક્તિ સાથે એસોસિએટ થઉં તો મારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધશે. યુ નો વોટ આઈ મીન ટુ સે? એવરીબડી હેઝ નાઉ બીકમ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકર. આ એક આમ લેટન્ટ પડેલું, દબાયેલું પડેલું પણ એ જાગૃત થઈ ગયું. તો એવરીબડી હેઝ બીકમ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકર. એ તક ક્યાં છે જે આપણે ખૂબ સારી રીતે કામ કરી શકીએ. તો જો તમને આશ્ચર્ય થશે, એકવાર પેરિસમાં, ફ્રાન્સમાં સ્નોઈ નાઇટ, બહુ જ 12 બરફ વર્ષા ચાલુ હતી. અંદર તો હોટલમાં બે મિત્રો ઘણા મહિના પછી ભેગા થયા, દે વર હેવિંગ ધેર ડિનર. ડિનર લઈને બહાર આવ્યા અને પોર્શમાં આવે ત્યારે ખબર પડી કે ઓહો, ઘણા લોકો અહીંયા ઉભા છે ને તો બરફ પડે છે અને સખત સ્નોફોલ ચાલુ હતો. એ સ્ટ્રીટમાં ઘણી બધી રેસ્ટોરન્ટ અને હોટલ્સ, એટલે કોઈ ટેક્સી અંદર આવે ને તરત પહેલા જ એક બે લોકેશનમાં યુઝ અપ થઈ જાય. આ બાજુ બહુ ભીડ થઈ ગઈ પોર્શમાં, એટલે હોટલમાં ત્યાં રિસેપ્શનિસ્ટ અને બીજા એક બે સ્ટાફે ભેગા થઈને ક્યુ કરાવી દીધી કે ભાઈ ટેક્સી આવે, કેબ, તો બધા દોડાદોડી નહીં કરવાની. અને બધાએ જઈને ડ્રાઈવરે નહીં કહેવાનું બોલ મારે તો અહીં જવું છે, મારે અહીં જવું છે, ક્યુ કરી દો. હવે આપણે જે હોય ને મોટા મેટ્રો સિટીઝમાં બધી જગ્યાએ આપણે ક્યુ કરી છે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર કે ટેક્સી માટે. આ બે મિત્રોનો વારો તો છે 55 60 આવ્યો. એમ થયું કે ઓ માય ગોડ, 2.5-3 કલાક સુધી આપણે સ્ટ્રેન્ડેડ, 2.5-3 કલાક સુધી આપણે બહાર જઈ શકીએ. તો બેઠા હતા ત્યાં વિચાર કર્યો કે આવી તકલીફો તો યાર યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ, અમેરિકન કન્ટ્રીઝમાં વિન્ટરમાં થાય જ. આપણે કોઈ એવી એપ બનાવી શકીએ કે જે દ્વારા આપણે ટેક્સી હાયર કરી શકીએ અને કેબ હાયર જે ટાઈમે કરવી હોય અને 15-20-25 મિનિટ પહેલા આપણે એપ યુઝ કરીને ટેક્સી બુક કરાવી શકીએ. આપણને પણ મેસેજ મળે કે આ ટેક્સી, આ ડ્રાઈવર નંબર તમને આવે છે લેવા માટે. બસ વિચાર કર્યો, ચર્ચા કરી, પછી તો એમનો વારો આવે એટલે કેબ લઈને ઘરે જતા રહ્યા પેરિસ. 2-3 દિવસ પછી એક ફ્રેન્ડ, એ તો યુએસ રહેતો હતો એટલે કેલિફોર્નિયા જતો રહ્યો, તેણે આ એપ ડેવલપ કરી, 2-4 કેબમાં નાખી, સક્સેસફુલ, 10-15-25 કેબમાં નાખી, સક્સેસફુલ, 50-100 કેબમાં નાખી, સક્સેસફુલ થયો લોસ એન્જલસમાં. And today that app and that cab, it serves to 3 million users a day in 66 countries of the world. I'm talking of Uber. અને એનો માલિક જે તે દિવસે પેરિસમાં રાત્રે સ્ટ્રેન્ડ થઈ ગયેલો ટ્રાવિસ કાલાનેક અને એનો ફ્રેન્ડ મિસ્ટર ગેરેટ. તો જો કહેવાની વાત એ છે કે એ વખતે આપણે હોત તો લે શું થઈ ગયું, જેમાં કોરોના વાયરસમાં ઘણા બધા લે હવે શું કરશું, હવે શું કરશું, શું હવે જ કંઈક કરશું, હવે શું કરશું, શું હવે જ કંઈક કરશું એમ. એટલે સી બી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકર કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એવી આવી તેમાં હાઉ કેન આઈ બેસ્ટ સ્ટેબલાઇઝ માય સેલ્ફ ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, ઇઝ ધેર એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મૂવ અહેડ, ટુ ગ્રો, ટુ અર્ન, એની માટે કોઈ તક છે, એ બીજી વાત. અને ત્રીજી વાત કે હાઉ કેન આઈ ફાઇન્ડ આઉટ અ ન્યૂ ફ્યુચર ફોર માય સેલ્ફ. આ બધી વાતો તમે, આવા પ્રશ્નો તમારી જાતને છે ને તકલીફમાં પૂછવાના. કોરોના વાયરસની તકલીફમાં આવા પ્રશ્નો પૂછો ને પોતાની જાતને, તો તમને એમાંથી સારા જવાબો મળશે. કારણ કે ઈચ સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન, સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમારા ગુરુ એક બહુ જ સરસ વાત કરતા કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મૂંઝાવું નહીં. એ પોતે એક સરસ વાત કરતા કે જ્યારે પરિસ્થિતિ મૂંઝવણની આવે ત્યારે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ જેથી આપણે સ્ટેબિલાઇઝ થઈ શકીએ. પછી આ પરિસ્થિતિને સારી રીતે નિપટી શકવું એવો એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખીએ તો શું ડિપ્રેશનમાં ના આવી જઈએ, સ્ટ્રેસમાં ના આવી જઈએ, ટેન્શનમાં ના આવી જઈએ. અને આ પરિસ્થિતિ તમે જો ઘણા બધાને નેક હોય છે
ગમે તે પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરી શકે. આ એક બહુ જ મોટી નેક છે, કળા છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરી શકે. આપણા દેશના જે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે એની પાસે કળા છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ વોટ બેંક માટે કરી શકે. અને કોઈ ગાળો દે ને તો પણ મોટી વોટ બેંકમાં ફેરવી શકે. એટલે ઇટ ઇઝ અ નેક, એક કળા છે. ઇટ ઇઝ અ નેક. એટલે આપણે શીખવાની એ નેક. You can turn any crisis into opportunity. This is what COVID-19 has taught all of us. You, that is everybody of us has the capacity to turn any crisis into opportunity. કોઈ પણ દુઃખને તકમાં ફેરવી શકીએ અને એ તકમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરીને સુખને પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવી બુદ્ધિ, બળ, શક્તિ, આવડત બધામાં ભગવાને મૂકેલી છે. તમે જો એલર્ટ હશો ને તો તમે આ શક્તિને અત્યારે કોરોના વાયરસમાં ખીલી શકશો. This is a very important lesson that we have learned. અને છેલ્લી વાત, એક બહુ જ મોટો લેસન બધા ભણ્યા is that we need God to survive. આ વાક્ય બહુ અગત્યના છે. તમે ભગવાનમાં માનો કે ન માનો, તમે આસ્તિક હો કે નાસ્તિક હો, તમને ભગવાનની જરૂર તો છે જ જીવવા માટે. કારણ કે આ વાયરસની તો અત્યારે તો કોઈ દવા છે. રશિયાએ વેક્સિન શોધી છે પણ એના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર ગયા છે. ગઈકાલે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ટ્રાયલ 3 માંથી હજી હ્યુમન ટ્રાયલ્સ પૂરા કર્યા નથી. અને ઇંગ્લેન્ડના ન્યૂઝપેપર ડેઇલી મેલે એવું પણ રિપોર્ટ કર્યું રશિયન વેક્સિન વિશે કે ખાલી 42 દિવસમાં 38 જ વોલેન્ટિયર્સ હ્યુમન ટ્રાયલ્સ થયા છે. છતાં સામે વ્લાદિમીર પુતિને પોતાની ડોટર ઉપર વેક્સિન એટલે આપી છે ને વેક્સિન, એટલે એ દ્વારા પણ એક મોટું પ્રૂફ છે. પણ બે બાજુની વાતો ચાલે છે. પણ હજી તો એનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન થાય, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ ચેલેન્જ. બિગેસ્ટ ચેલેન્જ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે અત્યારે તો આપણી પાસે જે કોઈ કોરોના વાયરસથી બચી ગયા ને જીવી ગયા ને ભગવાનની કૃપા સમજવાની. હા, બાકી વિજ્ઞાને આપણને નથી બચાયા, યાદ રાખજો. For the virus for which we don't have any medical process, any medicine, any vaccine, if we are saved, it is because of God's grace. ભગવાનની દયાથી. તમને ગભરાવા માટે નહીં, પણ સાચી વાત કરું, આવા 500 વાયરસ ફરે છે. each virus has the capacity સાંભળજો, કોરોના વાયરસ જેવા તો 500 વાયરસીસ હવામાં છે, ઝાડપાનમાં છે, પશુ પંખીમાં છે. જે એક વાયરસની કેપેસિટી છે પૃથ્વી પરથી 7 અબજની વસ્તીને સાફ કરવા. વસ્તુ સાયન્સ ચાલે નહીં. આ એક વાયરસની સામે આખું સાયન્સ હાફી ગયું ને પૃથ્વી પરનું. યસ ઓર નો? સી, આઈ એમ નોટ ડિગ્રેડિંગ સાયન્સ. અલ્ટિમેટલી સાયન્સ જ ઉપાય આપશે. વેક્સિન શોધશે અને માણસ જાત કોરોના વાયરસ થી બીક રહિત થશે, સિક્યોર થશે, સાયન્સથી જ થશે. એમાં બે મત નથી. સામે આ પણ એક હકીકત છે કે એક વાયરસમાં સમગ્ર માનવ જાતને સાફ કરી નાખવાની તાકાત છે. તો બચાવે છે કોણ આપણને? ભગવાન બચાવે છે. વાયરસ છે ને ભગવાનને કહ્યું, હું કેટલું નાનો છું, દેખાતો નથી, ઇનવિઝિબલ છું, અને મેં તારા બધા મંદિરો બંધ કરી નાખ્યા ને બોલ. એવું વાયરસે ભગવાનને કહ્યું. ભગવાને વાયરસને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, ખબર છે? ભગવાને વાયરસને કહ્યું કે મેં મોટા મંદિરો બહાર બધા એટલે બંધ કરી નાખ્યા કે દરેકના ઘરે નાના નાના મંદિરો ખુલી જાય. ખુલી જ ગયા છે લોકોના ઘરમાં. બધા પ્રાર્થના કરતા થઈ ગયા છે, ઓ ગોડ પ્લીઝ નાઉ ટેક કેર ઓફ ધ સિચ્યુએશન. તમે કઈક સિચ્યુએશનમાં બદલો. તો જો કહેવાની વાત એ છે કે વી નીડ ગોડ ફોર આર સર્વાઈવલ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં મુખ્ય કાર્યબળ, મુખ્ય શક્તિ આ હતી કે ભગવાન પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની શ્રદ્ધા શું હતી કે આપણા જીવનમાં જે કંઈ થયું છે, થાય છે, થશે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી મારા સારા માટે, અને હું એ અભિગમ રાખીશ તો મારી પ્રગતિ માટે છે. Whatever has so far happened in my life is happening or will happen. Happens with the wish of God. Happens for my God. And if I keep this attitude, it will happen for my progress. આ અભિગમ છે ને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે તો તમે નિશ્ચિંત થઈ જશો, તો તમને હંમેશા આનંદ આવશે. છેલ્લી વાત કરીને પૂરું કરું કે તમને પામિસ્ટ જોઈને કંઈક વાત કરે તમે માની જાઓ છો, ડોક્ટર તમને જોઈને કંઈક વાત કરે માની જાઓ છો,
મેનેજર તમને કંઈક પોર્ટફોલિયો મેનેજર હોય કે તમને કંઈક વાત કરે તમે માની જાઓ, તમારા ક્લાયન્ટો તમારા ટેક્સ સંબંધી સલાહ માને છે ને? ટેક્સ સંબંધી સલાહ તમારા ક્લાયન્ટ માને, તમે તમારા ક્લાયન્ટને શું કહો છો કે હું કહું એમ તું કર તો તું આ પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર નીકળીશ તો મરી જઈશ, કહો છો કે નહીં? એમ અમે કહીએ છીએ જીવનલક્ષી વાત હોય ને ત્યારે અમે સંતો કહીએ એમ કરજો ને તો મરી જશો. ટેક્સમાં તમારું માનવાનું, જીવનમાં અમારું માનવાનું. ચાલો, કહેવાની વાત એ છે કે faith plays a very important role in life. So become a prosperity thinker, don't become a poverty thinker. Prosperity thinker બનવાનું, કાલે સારું જ થવાનું છે. કાલે સૂર્ય સોનેરી ઉગવાનો છે. કાલે સવારે સૂર્યનું પહેલું કિરણ મારી માટે it is going to be rays of hope for me. Tomorrow morning when I open the window of my bedroom and the first rays of sun that come in are going to bring hope for me. આવા વિચારો સાથે જ રાત્રે સુવાનું ને એવા વિચારો સાથે જ સવારે ઉઠવાનું, તો આપણને જીવનમાં ખૂબ આનંદ આવશે. એટલે પ્રોસ્પેરિટી થિંકર બનવાનું, ડોન્ટ બીકમ અ પોવર્ટી થિંકર. કાલે શું થશે, મજા નહીં આવે, કાલે મારું તો આવું થઈને બેઠું. અરે ગમે તે થઈને બેઠું, વી કેન ડુ. તો આવા થોડા લેસન્સ વી હેવ લર્ન ફ્રોમ COVID-19. થેન્ક યુ ફોર પેશન્ટલી લિસનિંગ ટુ મી એન્ડ ઓલ માય પ્રેયર્સ ફોર ઓલ ઓફ યુ. આ બધા માટે ખૂબ પ્રાર્થના છે કે આપણને આપણા પરિવારજનોનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે અને આ કોરોના વાયરસનો ફ્લેટ એટલે કર્વ એ જલ્દી ફ્લેટન થાય, વેક્સિન પણ જલ્દી મળી જાય. પૂનામાં પણ સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની જે વેક્સિન છે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવી છે બનાવવા માટે માસ પ્રોડક્શનમાં. એનું માસ પ્રોડક્શન જલ્દી ચાલુ થાય, આપણને બધા જલ્દી આપણે વેક્સિનેટ થઈ શકીએ અને આપણે બેક ટુ નોર્મલ ખૂબ સારી રીતે આવી શકીએ બધી રીતે, પર્સનલ લાઈફ, ફેમિલી લાઈફ, પ્રોફેશનલ લાઈફમાં. એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં પ્રાર્થના, અમારા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you, Swamiji. In fact, it was a wonderful lecture, and what a time management, 1 hour. You have completed the lectures within a span of 60 minutes, sir. In Thank fact, you. the few takes of your lectures, if I read that we need to survive is the first lesson. In fact, you told this is the last, but in fact, we have to take this as a first, that we need God to survive as far as our life is concerned, sir. Definitely. Turn crisis into opportunity. Then be an opportunity seeker. Then the life is absolutely hot and uncertain. We have to love and enjoy our life. We have to utilize our time, and time management is the first and foremost priority. And 3 things, I totally converted the 9, H, F, and S. This is the best lessons which you have given us. And it was a really indeed pleasure to listen you, sir, on subject. Thank you so much on behalf of the association. Now over to President Sri Sunil Bhai for the further proceeds. Thank you. Thank you, Varish Bhai. Swamiji, thank you very much once Yes, again Sunil, for the please. wonderful lecture, sir. Sir, am I audible, sir? Yeah, you're welcome. Yes, yes. Yes, sir. Sir, for the sake of repetition, I would just add a few things, and we intend to circulate it among all our members. What Swamiji told, if I miss something, I would go into sequence. The first is health is wealth. Life is very short and it is uncertain, so you have to use the time optimally. Do what you love and love what you do. Then the golden words, 8 hours profession, 8 hours sleep, and the balance 8 hours, 3H, 3F, and 3S. The other is adopt change in life and adapt to a change in life. Go or implement the austerity measures. Go for a simple living and high thinking. The most important what I found is family is the primary source of happiness for anyone. Then he suggested a book, Every Man's Mission by Rebecca Beard. Then one has to be an opportunity seeker to change the situation or crisis into an opportunity. One has to move ahead and grow. We all need God, whether we believe in Him or the Almighty or not. One should always have faith in God. And last but not the least, one has to be a prosperity seeker, not a poverty seeker. I have jotted all this, and with the permission and blessings of Swamiji, I intend to share it among all the members of Tax Advocate Association and to the people at large for the betterment of everyone, sir. Thank you, sir. Now,
Lastly, I would request Honorary Secretary Pratik Bhai Patel to propose a vote of thanks. Pratik Bhai, please. At the outset, firstly, I would like to thank President Sri Sunil Bhai Keshwani and Convener Sri Varis Isani ji for giving me opportunity to propose vote of thanks. On behalf of Tax Advocate Association Gujarat, the eminent speaker Swamiji Gyan Vatsal ji for giving his talk on overview of lesson we learned from COVID-19. On the behalf of the association, I would extend our deep sense of gratitude toward the eminent speaker Swamiji Gyan Vatsal ji for sharing their knowledge on the topic which concern all of us. The Tax Advocate Association Gujarat upcoming program of tomorrow on 15th August celebrate Independence Day and tribute to martyrs. Lastly, I would like to appreciate and acknowledge the strength and support provided by all delegates present here and make our webinar successful. Thank you very much. Thank you, Swamiji. Thank you very much once again, sir. Thank you very much, Yes, and my Swamiji. prayers for all of you. And Yes. may you all be successful in all walks of life, personal life, family life, professional life, and maybe you become an asset to this society and the nation. Thank you. Thank you. Because sir. tax advocates have a big role to play in making the nation strong. Very true, sir. Very true. Thank you, sir. Thank you for the kind words, sir. Sir, Thank you we would be very much. closing the lecture, sir. Thank you. Prayers. Pratik Bhai, if you can close the session, sir. Okay, sir.